So in this chapter, in the first part, we learn that what is a rotation. Rotation means the object or any object which can be turns about itself actually turns around in a certain imaginary line. It is the turning of an object around itself is called as a rotation. This is a rotation definition. And imaginary line, the imaginary line which it rotates is called as the axis of its rotation. म्हणजेच याला परिवलन असं म्हणतात. तर axis of its rotation म्हणजेच त्या परिवलनाचा अक्ष किंवा आस असं म्हणतात. Then next, the earth's rotation means how the earth can rotate. The earth can rotate around itself by having a certain imaginary line. This certain imaginary line is called as an earth's axis. This is the earth axis. So here is a globe. Earth can be revolves around itself by having this imaginary line is called as the earth axis. Here is a north pole. Here is a south pole. So between these north pole and south pole, we draw a certain imaginary circle. This circle is called as the equator. Equator means Vishwavruta. And because of this equator, Earth can be divided into two equal parts. These two parts, one part is called as the northern hemisphere, म्हणजेच उत्तर गोलार्ध, and another part is a southern hemisphere, म्हणजे दक्षिण गोलार्ध. And also here we see that here is a globe, means Earth can rotate itself, and here is we take a plumb line. Here earth axis and plumb line can make angle. Plumb line and axis can make angle. So earth can be rotates around itself with an inclined position. Next we see that earth is rotates from west to east. म्हणजेच पृथ्वी ही पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरत असते. या ठिकाणी आपण हा एक सेट बघितला होता. So here is a candle in between one round and we take a globe here. This globe can be revolved around itself with an inclined axis. So as the earth rotate, different parts comes into a light of the sun one after the other and turn away from it also in a same order. म्हणजेच ही मेणबत्ती आपण एक सूर्य म्हणून समजलेले आहे. तर या ठिकाणी हा जो पृथ्वी आहे, पृथ्वी जसजशी स्वतःभोवती फिरेल त्याचप्रमाणे तिला सूर्याकडून प्रकाश मिळेल. तो प्रकाशित भाग पुन्हा एक ऑर्डर मध्ये येत जाईल, तसेच दुसऱ्या ऑर्डर मध्ये अंधारातील भाग पुन्हा प्रकाशामध्ये येत जाईल. तर याप्रमाणे दिवस रात्र हे चक्र सुरू राहील. म्हणजेच सनसेट अँड सनराइज, सूर्योदय आणि सूर्यास्त. Here is a same model. On this model, here we sticks in a bindi and let's check or monitor what is the sunrise, noon and sunset according to location of this bindi. So we will see that Earth can complete its one rotation. It will require time period is a 1 day, and this Earth takes this complete one rotation is called as a day. पृथ्वीला स्वतःभोवती फेरी पूर्ण करण्यासाठी एक दिवस लागतो. तर या दिवसाचे आपण दोन पार्ट्स केलेले आहेत, डे टाइम अँड नाईट टाइम. नेक्स्ट वी लर्न दॅट अ इयर. पृथ्वी जशी स्वतःभोवती फिरते त्याचप्रमाणे ती सूर्याभोवती सुद्धा फिरत असते. आता हाच जर ग्लोब आपण असे याची पोझिशन फिरवली तर ती स्वतःभोवती इथे येण्यासाठी म्हणजेच एक पूर्ण परिवलन तिने सूर्याभोवती केलं. So Earth can required to complete one rotation around sun is required 365 days and 6 hours. So it is called as an year. All these things we learned in last part. In this part we will learn is a leap year. What is a leap year? In a Gregorian calendar, the year is taken to have a 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. म्हणजेच Earth can be rotate around Sun can require 365 days and 6 hours. So, but in a Gregorian calendar,
these can be taken only 365 days. To make up these 6 hours, we can take so student, in this part we will learn that is a leap year. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. म्हणजेच जेव्हा पृथ्वी ही स्वतःभोवती परिभ्रमण करता करता सूर्याभोवती परिभ्रमण करत असते, त्यासाठी तिला 365 दिवस 6 तास लागतात. परंतु कॅलेंडरच्या नुसार, इन ग्रेगोरियन कॅलेंडरच्या नुसार आपण या ठिकाणी 365 दिवस धरलेले आहेत, तर त्यामुळे 6 तास जे वरचे आहेत ते कमी पडतात. त्यासाठी ते 6 तास त्याचे एक मेकअप करण्यासाठी आपल्याला 6 6 6 6 असं 24 तास एकत्र केल्यानंतर एक दिवस बनतो. तर हा एक दिवस आपण चौथ्या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये तो ऍड केलेला आहे. म्हणजे दॅट मेक्स 24 hours or 1 day in every 4 years to make up for these lost 1 days. म्हणजे एक दिवस जो भरून काढायचा आहे तो भरून काढण्यासाठी आपण प्रत्येक 4 वर्षाच्या म्हणजे चौथ्या वर्षामध्ये येणाऱ्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये तो एक दिवस आपण भरून काढतो. सो फेब्रुवारी इन अ ग्रेगोरियन कॅलेंडर हॅज अन एक्स्ट्रा डे एव्हरी 4th year. चौथ्या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एक एक्स्ट्रा दिवस असतो. सो दॅट इयर इज कॉल्ड एज अ लीप इयर. म्हणजे त्याच वर्षाला लीप वर्ष असं म्हटलं जातं. आणि इट हॅज अ 366 instead of 365 days. त्या वर्षामध्ये 365 दिवस नसून 366 दिवस असतात. आणि इन फेब्रुवारी हॅज अ 29 days instead of 28 days. So this is a leap year. Leap year consists of 366 days and in February 29 days. Do you know that length of a day and night is not always equal? आपले दिवस आणि रात्र याची हे एकसारखे समान नसतात. This happens because of Earth's inclined axis and its revolve around the sun. हे कशामुळे? तर आपल्या पृथ्वीचा जो अक्ष आहे हा कललेला आहे आणि पृथ्वी ही सूर्याभोवती परिभ्रमण करत असते. In the northern hemisphere between 22 March and 23 September, म्हणजेच उत्तर गोलार्धामध्ये 22 मार्च पासून 23 सप्टेंबर मध्ये दिवस हा मोठा असतो. The days are longer than the nights, therefore it is a warmer there. That is, it is summer in a northern hemisphere. म्हणजेच उत्तर गोलार्धामध्ये 22 मार्च पासून 23 सप्टेंबर पर्यंत दिवस हे रात्रीपेक्षा मोठे असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी उष्णता जास्त असते आणि तिथे उन्हाळा समजला जातो. However, during this same period in a southern hemisphere, the nights are longer than the days. पण त्याच वेळेला दक्षिण गोलार्धामध्ये विरुद्ध बाजू असते. तर त्याच वेळेला दक्षिण गोलार्धामध्ये रात्र ही मोठी असते दिवसापेक्षा. त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यावेळेला वातावरणामध्ये गारवा निर्माण झालेला असतो. सो विंटर इन अ साउथर्न हेमिस्फियर. त्यावेळेला दक्षिण गोलार्धामध्ये हिवाळा असतो. नाउ इन अ पिरियड ऑफ 23 सप्टेंबर टू 22 मार्च. आता नेक्स्ट हियर वी सी दॅट फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सप्टेंबर अँड हियर इज अ फ्रॉम 22 म्हणजे 23 सप्टेंबर पासून पुढे 22 मार्च पर्यंत कसा असेल. The days are longer than the night in the southern hemisphere. म्हणजे दक्षिण गोलार्धामध्ये आता या ठिकाणी उलट झालेलं आहे. दक्षिण गोलार्धामध्ये दिवस हा मोठा असतो. या ठिकाणी काय होतं 22 मार्च पासून 23 सप्टेंबर मध्ये दक्षिण गोलार्धामध्ये नाईट्स म्हणजे रात्र मोठी होती. तर या ठिकाणी दिवस हा मोठा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आता उन्हाळा असेल. तर नॉर्थर्न हेमिस्फियर मध्ये वरती काय दिलेलं होतं हियर इज अ डेज आर लॉंगर. त्यामुळे इथं उन्हाळा होता. तर या ठिकाणी काय असेल आता नाईट्स आर लॉंगर. सो हियर इज अ विंटर. आता नॉर्थर्न हेमिस्फियर म्हणजे उत्तर गोलार्धामध्ये या ठिकाणी हिवाळा असेल. नोट दॅट देअर मे बी डिफरन्सेस इन दिस डेट्स ड्यू टू द लीप इयर. आता आपल्या लीप इयर मुळे या काही दिवसांच्या मध्ये किंवा कालावधीमध्ये थोडाफार फरक होऊ शकतो. इन इंडिया समर द रेनी सीझन अँड विंटर आर कन्सिडर्ड टू बी द मेन रिझन. भारतामध्ये
उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा हे 3 मुख्य ऋतू मानले जातात. We also divide the year into 6 regions, namely वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत and शिशिर. तर हे जे 6 ऋतू आहेत हे सुद्धा आपण मानतो. The cycle of these 6 regions is called as the ऋतुचक्र. आता हे जे आपले 6 ऋतू आहेत कोणते कोणते? ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शरद, हेमंत, शिशिर या 6 ऋतूंचं जे सायकल आहे किंवा जे चक्र आहे त्याला ऋतुचक्र असं म्हटलं जातं. मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विथ द सीझन्स. या ऋतूप्रमाणेच आपले काही सण उत्सव हे यानुसार आपण साजरे करतो किंवा मानत जातो. मेनी ऑफ आवर सॉंग्स अँड गेम्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफरंट सीझन्स. आपल्या या ऋतूप्रमाणे काही त्याच्यावरती आपण गाणी सुद्धा निर्माण केलेली आहेत तर काही गेम्स सुद्धा आहेत किंवा खेळ देखील आहेत. नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इज फेजेस ऑफ द मून म्हणजे चंद्राच्या कला. हिअर इज 2 क्वेश्चन आस्क्ड. What is the name given to the changing shape of the moon that we see? Next question is what are the names of the days on which we see a round moon and on which we will see no moon at all? These 2 questions answer we will get later. Here the full moon and the new moon म्हणजेच पौर्णिमा आणि अमावस्या. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. म्हणजेच चंद्र हा पृथ्वीभोवती फिरत असतो तर पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरत असते. द मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ अँड द अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. म्हणजे चंद्र हा पृथ्वीभोवती फिरत असतो तर पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरत असते. सो हिअर इज अ सन at the 3rd position. Here is our earth and earth having one satellite is called as a moon. Moon is also revolves around the earth and earth is revolves around the sun. So, however, these two orbit intersects. म्हणजेच मून साठी जो हे ऑर्बिट आहे आणि चंद्राचे पृथ्वीचे जे हे ऑर्बिट आहे हे ऑर्बिट एकमेकाला इंटरसेक्ट होतात म्हणजे छेदतात. हेन्स द सन, द मून अँड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. त्यामुळे चंद्र, सूर्य आणि पृथ्वी हे तिघही एका रेषेत नेहमी असतीलच असं नाही. We see half of the moon surface which faces the earth. आपल्याला चंद्राचा हा फक्त पृथ्वीकडे असणारा भाग दिसत असतो. That is from the earth we see only one side of moon. म्हणजेच आपल्याला चंद्राचा पृथ्वीवरून फक्त एक बाजू दिसत असते. The moon has no light of its own. We can see the moon because of sun's light that falls on it. चंद्र हा स्वतः स्वयंप्रकाशित नाही परंतु सूर्याचा जो प्रकाश आहे हा चंद्रावरती पडतो त्यामुळे आपल्याला पृथ्वीवरून चंद्र दिसतो. ऑन अ फुल मून नाईट वी सी द एंटायर साइड ऑफ मून दॅट फेजेस द अर्थ. पौर्णिमेच्या दिवशी आपल्याला चंद्र हा पूर्ण दिसतो. ऑन अ न्यू मून नाईट वी कॅन नॉट सी एनी ऑफ इट. अमावास्येच्या दिवशी आपल्याला चंद्र पूर्ण दिसत नाही. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. पौर्णिमेपासून अमावास्यापर्यंतचा जो चंद्र आहे याचा स्वयंप्रकाशित भाग हा कमी 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 होत जातो. तर from new moon to full moon it again grows bigger and bigger. म्हणजेच अमावास्यापासून पौर्णिमेपर्यंतचा जो चंद्राचा प्रकाशित भाग आहे हा मोठा मोठा होत जातो. These different shapes of moon that we see are called the phases of moon. हे जे आपल्याला वेगवेगळे चंद्राचे भाग दिसत जातात यालाच phases of moon म्हणजे चंद्राच्या कला असं म्हणतात. Here is question asked is what is the name given to the changing shape of the moon that we see? So here answer is a phases of moon. And next question is what are the names on the day on which we see a round moon and on which we see no moon? So we see a round moon on a full moon and on which we see no moon is a new moon. म्हणजेच पौर्णिमा आणि अमावास्या. So next part is the lunar month and days. तिथी. You know that it takes 14 to 15 days from new moon to full moon. This is the fortnight of
वॅक्सिंग मून म्हणजेच अमावास्यापासून पौर्णिमेपर्यंतचा जे कालावधी आहे त्याला 14 ते 15 दिवस लागतात आणि त्यालाच आपल्याकडे मराठी भाषेमध्ये त्याला शुक्ल पक्ष असं म्हणतात. वॅक्सिंग मून म्हणजे शुक्ल पक्ष. आफ्टर द फुल मून द मून appears smaller and smaller and after 14 to 15 days it is a new moon again. पुन्हा पौर्णिमेनंतर चंद्राचा पृथ्वीकडील जो प्रकाशित भाग आहे हा कमी कमी होत जातो. त्यासाठी सुद्धा त्याला 14 ते 15 दिवस लागतात आणि हा जो कालावधी आहे या कालावधीला वॅनिंग मून म्हणतात. वॅनिंग मून म्हणजेच कृष्ण पक्ष. या ठिकाणी वॅक्सिंग मून म्हणजे शुक्ल पक्ष, वॅनिंग मून म्हणजे कृष्ण पक्ष. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. म्हणजे एका अमावास्यापासून पुढच्या अमावास्यापर्यंत एकूण जो कालावधी लागतो तो 28 ते 30 दिवसाचा असतो. So it is called as a lunar month. म्हणजेच त्याला चांद्रमास असं म्हटलं जातं. Every day of this lunar month is called as a तिथी. तर या प्रत्येक दिवसाला तिथी असं म्हटलं जातं. So once again we see what is a waning moon, waxing moon and waning moon and lunar month. From new moon to full moon म्हणजेच अमावास्यापासून पौर्णिमेपर्यंतचा जो कालावधी लागतो तो 14 ते 15 दिवसाचा असतो. त्यालाच वॅक्सिंग मून म्हणतात. आफ्टर द फुल मून म्हणजे पुन्हा पौर्णिमेपासून अमावास्यापर्यंत जो चंद्राचा स्वयंप्रकाश पुन्हा पौर्णिमेपासून अमावास्यापर्यंतचा जो चंद्राचा भाग आहे हा कमी कमी प्रकाशित होत जातो. त्याला पुन्हा 14 ते 15 दिवस लागतात. हा जो कालावधी आहे याला वॅनिंग मून म्हणतात. वॅनिंग मून म्हणजेच कृष्ण पक्ष तर वॅक्सिंग मून म्हणजेच शुक्ल पक्ष. तर हा जो टोटल पिरियड आहे हा एकूण मिळून म्हणजे एका अमावास्यापासून दुसऱ्या अमावास्यापर्यंतचा जो पिरियड आहे हा 28 ते 30 दिवसाचा आहे. तर याच दिवसांना किंवा या महिन्याला लुनार मंथ असं म्हटलं जातं. तर यातल्या प्रत्येक दिवसाला तिथी असं म्हटलं जातं. सो स्टुडंट, हिअर वी गेट द फेजेस ऑफ द मून. हिअर इज अ न्यू मून. See, next part. Slowly the moon can get lights. And here is a full moon. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला चंद्राच्या कला दाखवलेल्या आहे. हा आहे दिसणारा आपल्याला अमावास्येच्या रात्री दिसणारा चंद्र. हळू याचा आपल्याला जो भाग आहे प्रकाशित भाग हा वाढत गेलेला दिसतोय. तर जेव्हा आपल्याला हा पूर्ण प्रकाशित भाग दिसेल तो भाग असेल किंवा तो जो दिवस असेल तो पौर्णिमेचा दिवस असेल. तर असे जे डिफरंट पार्ट्स आहेत या पार्ट्सना फेजेस ऑफ द मून म्हटलं जातं म्हणजे चंद्राच्या कला म्हटलं जातं. हिअर द न्यू मून रिक्वायर्ड 50 days टू फुल मून म्हणजे न्यू मून टू द फुल मून रिक्वायर्ड 50 days. फ्रॉम अगेन फुल मून to new moon required 50 days. These 15 days called as the waxing moon Shukla Paksha, and from the full moon to the new moon required 15 days is called as a waning moon, is called as a Krishna Paksha. The fortnight of the waxing moon and the fortnight of the waning moon is equal to the lunar month. Means 15 days plus 15 days is 30 days, which is called as a lunar month, and day in the lunar month is called as the tithi. So here is a student, we see what is a leap year, what is the phases of moon, what is the lunar month and days. So this is the second part of this chapter. Hope you like it. Thank you.